إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة محمد ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فنواصل مع أحكام الحج والعمرة. كان آخر ما ذكرنا في باب النيابة. كان آخر ما ذكرنا فيما يتعلق بالنيابة أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام أولا، وإذا حج وناب عن أحد في الحج وهو لم يحج انصرف الحج أو الحجة إليه. ولم تجزئ عن الأصيل. قلنا الأصيل هو النائب، هذا لفظ. الأصيل هو من ناب عنه الوكيل. هناك نائب، هناك وكيل. وهذا اللفظ يرجع أيضا في المبيت في منى والرمي في أيام التشريق، سيأتي هذا إن شاء الله. الأصل أن أعمال الحج سواء كانت عمرة أو حجا الأفضل أن يقوم بها الأصيل، وإن كان له أن ينيب عن بعض أعمال الحج، كأن ينيب من يرمي عنه، ولكن الأفضل أن يقوم بها الأصيل نفسه. فإذا حج النائب ولم يكن قد حج حجة الإسلام لم تجزئ عن الأصيل، يعني عن
الوكيل، وإنما ينصرف الحج إلى من أنابه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. وذكرنا أيضا أن في النيابة يجوز للمرأة أن تنوب المرأة، ويجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل، ويجوز للرجل أن ينوب عن الرجل، ويجوز للرجل أن ينوب عن المرأة. وهو قول عامة أهل العلم باتفاق المذاهب الأربعة. واختلف أهل العلم، يعني أجمعوا في مشروعية النيابة فيما يتعلق حجة الإسلام. أما مشروعية النيابة في حج النفل فاختلفوا على أقوال، أقواها قولان. القول الأول: لا تجوز الاستنابة في حج النفل إلا عن الميت والحي المعضوب. الحي المعضوب أي من كان عاجزا لا يرجى زواله، وهذا مذهب الشافعية على الأصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثاني عدم الجواز مطلقا، أي لا يجوز الاستنابة في حج النفل سواء عن ميت أو عن غيره، وهذا قول للمالكية، وهو قول عند الشافعية، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: والأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر، وذلك لأنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة في غيره، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. On continue, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on a commencé hier, à savoir le fait de mandater quelqu'un pour accomplir l'Umrah ou le Hajj à sa place. Et on était resté sur ce que disent les savants, que pour mandater quelqu'un pour faire l'Umrah ou le Hajj, il faut que cette personne-là qu'on mandate ait auparavant accompli l'Umrah ou le Hajj pour lui-même. Sinon, le Hajj qu'il accomplit sera considéré comme étant pour lui-même. Yani le bénéficiaire, c'est lui. Mais ce n'est pas la personne qui l'a mandaté. Et ceci est l'avis de l'école Shafi'ite et Hanbalite, ainsi que d'un groupe parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et c'est l'opinion qu'a adopté l'imam al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala. Et c'est la fatwa de la commission permanente de la fatwa. On a vu ici aussi hier que l'unanimité des savants de l'islam, que l'homme ou une femme accomplisse le Hajj en tant que mandataire. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, que ce soit un homme ou une femme, on peut la mandater pour accomplir le Hajj pour quelqu'un qui ne peut pas l'effectuer lui-même. Et ça, l'unanimité des 4 écoles juridiques.
On a même rapporté le consensus des savants par rapport à cela. Comme par exemple le Munzir qui dit, rahimahullah, les savants ont tous convenu que l'homme peut faire le hajj pour une femme et vice-versa. Et ce qu'il a dit aussi, dans les mêmes termes, l'imam Nawawi rahmatullah alayh, ainsi qu'Ibn Qudama et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa rahim al-jami'. Par contre, les savants rahimahullah ta'ala, ils ont divergé quant à la légitimité de la délégation niyaba dans le hajj surérogatoire. Donc on a vu le pèlerinage ou l'arbre obligatoire. Que disent les savants par rapport à l'hajj ou la umrah surérogatoire? Il y a deux avis qui se distinguent chez les savants par rapport à cette question-là. Donc on a le premier avis qui dit qu'il n'est pas permis de déléguer quelqu'un pour accomplir un hajj surérogatoire qu'au nom d'une personne décédée. On n'a pas à le faire que pour une personne qui est décédée. Ou d'une personne vivante, mais atteinte d'un empêchement permanent. Yani, qu'on appelle dans la langue arabe, al-ma'doub. Et dans la langue arabe, la définition de al-ma'doub est une personne dont l'incapacité physique ne peut être levée, c'est-à-dire qu'elle est permanente. Pour celui-là, on peut faire al-hajj wal-umrah surrogatoire. Et c'est l'avis majoritaire chez les Shafi'iyya et un avis rapporté de l'imam Ahmad rahimahullah, et c'est aussi l'avis parmi les contemporains de l'imam Shanqiti et Cheikh Ben Baz rahimallahu al-jami'. Le deuxième avis, qu'il n'est jamais permis de déléguer dans un hajj obligatoire. Donc on a le premier avis qui dit qu'il n'est pas permis sauf à l'exception d'une personne décédée et d'une personne qui est atteinte d'une capacité permanente. Un deuxième avis qui sont dans l'absolu, ils l'interdisent dans l'absolu, il n'est pas permis de déléguer dans un hajj surérogatoire en aucune circonstance. Donc c'est l'avis de certains malikites et une opinion également rapportée chez les Shafi'ites. Et c'est l'avis adopté par Cheikh Al-Uthaymin parmi les contemporains, rahimahullah ta'ala, qui justifie, qui argumente son avis en disant c'est l'avis le plus juste. Sans aucun doute, selon moi, il dit selon lui, rahimahullah ta'ala, et que la délégation dans un hajj surérogatoire n'est pas valable, ni pour une personne incapable, ni pour une personne qui est capable, qui a la capacité de le faire. La justification de cet avis est que la délégation dans le hajj obligatoire n'est permise qu'en cas de nécessité. Et il n'y a aucune nécessité dans le cas du hajj surérogatoire. Donc il n'est pas permis de déléguer, tout comme cela est le cas pour une personne valide et capable de l'accomplir. تبقى مسألة الاستئجار في الحج والاستئجار على الحج. الاستئجار معناه أن يعطي الأصيل أو وليه من وكله وأنابه في الحج أجرة على حجه. فهل يجوز ذلك أم لا؟ يجوز الاستئجار على الحج، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن العثيمين رحمهم ورحم الله الجميع. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم
فلدغ سيد الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لراق، يعني راق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. وهذا القائل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فانطلق، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه جاء به التصريح في رواية أخرى، فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، يعني سيد القوم، وكأنه كان موثوقا ثم فك وثاقه. فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: أوفوهم أي أعطوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: قال: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، قال لعبد الله بن مسعود، قال له: بما رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب يا رسول الله. قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وجه الدلالة من هذين الحديثين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الجعل على الرقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصوبهم فيه، يعني قال لهم: أصبتم، فدل على جواز مثل ذلك. وأولى منها القرب التي تدخلها النيابة كالحج والعمرة. ثانيا، أنه يجوز أخذ النفقة على النيابة في الحج، فجاز الاستئجار عليه، يعني هذا الذي سيحج حج نافلة حتى وإن كان متبرع لا يأخذ على ذلك أجرة، لكن النفقة على من؟ على الأصيل. واضح؟ واختلفوا في صيغة التوكيل، فإن قال له: خذ هذا المال لك لحجك وبقي منه شيء، فهل له أن يأخذه أم لا؟ فإذا قال له: خذه لحجك فما زاد عنه رده للأصيل. أما إذا قال له: خذ المال فما زاد عنه فهو للوكيل. فيما يتعلق أخذ النفقة على النيابة في الحج جائزة، فجاز الاستئجار عليه. إذا كان أخذ النفقة للمتطوع جائز، فالاستئجار عليه، الاستئجار ما هو؟ يعني أن يأخذ زيادة على النفقة، نفقة الحج، أجرة له. قالوا: فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر. فبناء المسجد هو من القرب، لكن الذي يبنيه يأخذ على ذلك أجرا وأجرة. وقالوا ثانيا: إن عليه عمل الناس،
ولا يسعهم إلا القول به. يعني هذا هو السائد عرفا، لأن القول بمنعه يفضي إلى سد باب النيابة نهائيا لندور النيابة على سبيل التبرع. نادر الآن أو قليل ما تجد أن الرجل مثلا ينوب عن شخص في الحج دون أن يأخذ أجرة، هذا قلما تجد. فإذا قيل بعدم جواز الاستئجار فهذا ربما يفضي إلى سد باب النيابة. Alors concernant la procuration, le fait de mandater, un autre chapitre aussi qui rentre dans cette question-là, c'est le fait de rémunérer ou rétribuer quelqu'un pour accomplir le hajj en son nom. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Que disent les savants, rahimahullah ta'ala, par rapport à cela? Le ravi, à l'unanimité, c'est la permission. Donc il est permis de percevoir une rémunération, d'être rétribué pour cela, pour accomplir le hajj au nom d'autrui. Et c'est l'avis des Malikites, c'est l'avis des Shafi'ites et l'une des versions de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et parmi les contemporains, ceux qui ont adopté cet avis-là, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Les dalil, les preuves par rapport à cela, il a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose la plus légitime pour laquelle vous percevrez une rémunération est le livre d'Allah. Il a été rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam passèrent près d'une tribu arabe dont les gens refusèrent de nous offrir l'hospitalité. Alors qu'ils étaient ainsi, le chef de la tribu fut piqué par un scorpion, un serpent, autre chose. Ces sujets dire: avez-vous un remède ou quelqu'un qui fait une ruqya? Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum répondirent: vous avez refusé notre demande d'hospitalité et nous ne vous viendrons en aide qu'au moyen d'une récompense. On leur promit alors un troupeau de moutons. Si vous le faites et que notre chef trouve la guérison, on va vous donner un troupeau de moutons. Un compagnon, et ce compagnon fut cité nommément dans d'autres versions du hadith, c'est Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman, radiyallahu ta'ala anhu. Et il se met alors à lire Surat al-Fatiha. Yani raqahu, il lui a fait une ruqya bi Surat al-Fatiha. Les gens de cette tribu, et le patient est fut guéri aussitôt. C'est comme qu'il était attaché et on l'a libéré. Les gens de cette tribu ramenèrent les moutons promis. Les compagnons dirent alors: nous les prendrons qu'après avoir questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, on va les dispatcher, les distribuer. On leur a dit non, jusqu'à ce qu'on vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va lui demander qu'est-ce qu'on doit faire de ce troupeau-là. Donc, ils sont venus voir le Nabi alayhi salatu wa sallam, ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Et il interpelle Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit: comment tu as fait ta ruqya? Il lui dit: j'ai récité Surat al-Fatiha sur lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: mais qui t'a fait savoir que la Fatiha est une ruqya? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a confirmés dans ce qu'ils ont fait. Il a dit: asabtum, vous avez bien fait, prenez ce mouton-là et prélevez-en une part pour moi. C'est quoi la justification, c'est quoi l'argumentation globale de la légitimité d'être rémunéré pour accomplir le hajj au nom d'autrui?
par rapport à ces deux hadiths, ces deux preuves-là. Les savants disent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont accepté une rémunération pour une ruqya, faite avec le livre d'Allah. Et ils en ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il les a approuvés dans cela. Il ne leur a pas dit que ce n'était pas permis. Cela indique donc la légitimité d'accepter une rétribution pour ce genre d'action. Et à plus forte raison pour des actes d'adoration par délégation. Si on prend de l'argent pour une ruqya qu'on fait par le Coran, dans la parole d'Allah, subhanahu, le livre d'Allah, raison de plus que toutes les autres actions, œuvres d'adoration sont légitimées et il est permis de prendre une rétribution par rapport à cela. Aussi, il est permis de recevoir les frais de voyage pour effectuer le hajj par délégation. Donc il est également permis d'être rémunéré pour cela. Tout comme on est payé pour construire des mosquées ou des ponts. Quelqu'un qui veut accomplir le hajj, mais il ne peut pas. Et il demande à quelqu'un de le faire le hajj et la umrah pour lui. Et il lui donne une certaine somme pour couvrir tous les frais de le hajj et la umrah. Et il lui donne une rémunération en plus. Et une autre raison pour argumenter ça, c'est la pratique répandue parmi les gens. Dans les mœurs des gens, c'est une pratique connue. Pour revenir juste à la mosquée ou les ponts, construire une mosquée, c'est une œuvre pieuse, vertueuse, amal salih. C'est une bonne action. Mais la personne qui participe à construire ce pont ou cette mosquée, il lui permet d'être rétribué, d'être payé pour ça. Aussi, c'est la pratique répandue chez les gens. Dans les mœurs des gens, les us coutumes des gens, c'est quelque chose qui est connu. Et il n'est pas possible de l'interdire, de dire non, il n'est pas possible, c'est interdit de percevoir une rémunération pour cette action-là. Car refuser cela reviendrait à bloquer totalement la porte de la délégation ou de mandater qui que ce soit dans le Hajj, étant donné que la délégation bénévole est très rare. C'est le bénévolat qui est quelque chose qui est devenu une rareté, malheureusement. Et on rajoute à ça, maintenant le problème c'est quoi? C'est que actuellement, le Hajj, soit il se fait à partir du pays où il y a le mandataire, comme notre cas, et là, la personne, il doit payer toute la formule du Hajj pour la personne qui l'a déléguée. Ou il peut déléguer une personne qui est sur place là-bas. Mais le problème qui se pose là-bas, il faut que la personne ait l'autorisation d'accomplir le Hajj. Et surtout à notre époque. Il ne prend pas quelqu'un qui va partir là-bas clandestin. Il va faire le Hajj. Et surtout, déjà là, ils ont fermé l'Umrah. Et ils ont demandé à tous les mu'tamilin. On est quoi aujourd'hui? Le 28 Shawwal. Il leur reste un jour. Ils doivent quitter là, à Mecca. Sauf celui qui a un tasrih de rentrer à Mecca, qui peut rentrer à Mecca. S'ils attrapent quelqu'un qui a un visa de Umrah, un visa Umrah ou un visa touristique, il risque une amende de 50 000 riyals, l'équivalent de 12 500 €. Une interdiction du territoire saoudien pendant 10 ans. Et même l'agence qui lui a délivré le visa, elle sera aussi poursuivie. L'année dernière, ceux qui ont fait le Hajj sans autorisation, ils ont causé beaucoup de soucis et de préjudices, surtout pour les pèlerins. Certains, ils sont rentrés, ils ont pris des tentes des pèlerins. Alors que les pèlerins, ils ont payé. Eux, ils n'ont rien payé.
La place à Mina, elle coûte 2300 €. Le lit à Mina, pendant le Manasik. 8e jour de Tarwiyah, et le jour à Arafah. Après, la place à Mousdalifa, et les nuits aussi, le 11, le 12 et le 13 à Mina. L'année dernière, ça a coûté 2300 €. Et c'est pour ça, l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé l'accès à Arafat et l'accès à Mina. Et il y avait beaucoup de morts. Et c'était tout à fait normal qu'il y aura des dégâts comme ça. Quelqu'un qui habite à côté de Mecca, imaginez une personne qui est âgée, il marche de Mecca jusqu'à Mina. Après de Mina, il est parti jusqu'à Arafat. Des gens qui sont arrivés là-bas à 8h, 9h du matin. Vous savez à quelle heure ils ont ouvert les portes pour laisser ces gens-là à la dernière minute? C'était quand? C'était juste avant le Maghreb. Et tout ce temps-là, ces gens-là, ils étaient exposés au soleil. La plupart de ceux qui sont morts l'année dernière, c'était ces gens-là. Alors pourquoi la personne, elle prend ce risque? Et c'est à la dernière minute. Ils ne voulaient pas les priver de Al-Wuquf à Arafah. Ils l'ont laissé à la dernière minute. Mais cette année, ils ont pris toutes les précautions. L'année dernière, à Dhul Qa'da, la mosquée de l'Haram, elle était déjà pleine. Au point qu'ils ont exigé les passes de l'Hajj pour rentrer à la mosquée. Ça, ils n'ont pas commencé encore à recevoir les pèlerins. La mosquée, elle était déjà pleine. C'était qui? C'était des gens qui sont partis faire Ramadan à l'Umrah et ils sont restés là-bas. Et malgré tous les moyens qu'ils ont fait, ils les ramenaient jusqu'à Jeddah. Ils payaient des taxis à 1500 riels, à 2000 riels pour revenir à Mecca. Pourquoi? Et après, un frère il m'a dit, mais il est parti pour faire le Hajj. Je lui ai dit, Ari, subhanallah. Je dis maintenant, il y a une capacité de réception, il y a une capacité d'accueil. Je lui dis, toi, tu fais un mariage, tu as marié ton fils, tu invites 100 personnes, tu trouves 3000 devant la porte, tu fais quoi? Tu fais quoi? Toi, tu as préparé pour 100% personnes. Et tu trouves devant ta porte 3000 personnes. Tu fermes la porte ou pas? Elle m'a dit, ferme la porte. Je dis, c'est ce qu'ils ont fait. Amina, la capacité d'accueil, elle est de 2 300 000 places. Toutes les tentes. Si tout le monde maintenant va sans autorisation, ça sera quoi là-bas? Et c'est un match pour 100 000 personnes, là, 150 000, ils ferment la capitale. Un match qui va durer juste une après-midi, une soirée. Ils ferment la capitale. Tu as 5 millions de personnes qui sont là-bas pendant minimum une dizaine de jours. Va assurer leur nourriture, leur sécurité, leur transport. Parce qu'il est beau. Il y a beaucoup de gens qui critiquent. Il y a des gens qui sont là. Ah oui, mais... Demande à ceux qui ont vécu la chose. Alors par rapport à l'istinaba, même le fait de mandater quelqu'un, il faut aussi penser à ça. Si quelqu'un, par exemple, il trouve un étudiant là-bas, qui lui pose la question, Akhi, t'as le tasrih ou pas? T'as l'autorisation
de l'Hajj ou pas. Et l'autorisation pour cette année, parce que là-bas, même les étudiants en sciences religieuses là-bas, ils le font une fois dans les 5 ans. Marra fil 5 sanawat. Alors demandez d'abord quoi? Est-ce qu'il a l'autorisation pour participer au Hajj ou pas? تبقى مسألة تارك الصلاة، هل يحج عنه أم لا يحج عنه؟ تارك الصلاة لا يحج عنه ولا يتصدق عنه، لأن تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء. هذا قول الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ ابن العثيمين، وجمع كبير من أهل العلم. قلنا مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذين يرون أن تارك الصلاة المصر على تركها يكفر كفرا يخرج به عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذا من يذبح أو ينذر لقبور الأولياء والصالحين، الذي يذبح للأولياء، يذبح للحسين ويذبح للبدوي والجيلاني والعيدروسي وغيرهم، أو يدعوهم ويطلب منهم المدد، هذا أيضا إن مات لا يحج عنه، لأنه قد ارتكب شركا بالله عز وجل. وذكرنا أن من شروط النائب أن يكون قد حج عن نفسه، فلا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. وقلنا لو فعل انصرفت الحجة لنفسه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، وفي رواية قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الإمام أبو داود وابن ماجه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح: سنده صحيح. ولا يلزم النائب عند الإحرام ذكر اسم المحجوج عنه، بل تكفي النية عنه، وإن تلفظ باسمه فحسن. ويجب على النائب أن يتمتع، لأن من وكل في شيء فالواجب عليه فعل الأصلح والأفضل، والتمتع أفضل الأنساك، إلا أن يختار موكله يعني الأصيل غير هذا النسك. والنائب إذا قيل له: خذ هذه الدراهم فحج منها، فإنه يعيد ما بقي، وإن قيل له: حج بها، فالباقي له. Certaines choses à savoir aussi par rapport à l'Niyaba. On n'accomplit pas le Hajj pour celui qui a abandonné la prière, et qui ne prie pas aslan. Et comme vient de vous le dire Abdel Hakim, a dit: mais c'est la khilafiyya, tout le monde le sait, c'est un sujet de grande divergence chez les savants. Donc celui qui ne prie pas aslan, وهذا عجيب والله سبحان الله، يعني واحد كي ما يصليش et puis il demande qu'on lui fasse un accompli le Hajj pour lui. عجب. والإنسان هذا في زمن يعني كيف الإنسان يتعجب. كذلك on n'accomplit pas une aumône pour quelqu'un qui ne prie pas. وأعظم أركان دين الله عز وجل après الشهادتين الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Mais c'est la vie, son avis très puissant, c'est son avis très qui s'appuie sur du dalil. De même, on ne fait pas le pèlerinage pour celui qui sacrifie ou fait un vœu pour les tombes ou les mausolées des saints et des pieux. هذا مشرك، un polythéiste. وهذا شرك أكبر. C'est un polythéisme majeur. وهذا يخرج منه الإنسان من دائرة الإسلام.
Il n'est pas considéré comme musulman. Comme par exemple le fait de faire des sacrifices pour Al-Hussein, pour Al-Badawi, pour Al-Jilani, Al-Aïdaroussi et autres et autres. On ne fait pas le hajj pour celui qui les invoque, demande leur aide, leur assistance. Le mandataire aussi, il y a la personne qui a accompli le hajj pour quelqu'un d'autre, si lui-même est capable physiquement et financièrement, ne doit pas le faire pour autrui tant qu'on n'a pas accompli le hajj pour lui-même. Et si la personne le fait, comme on l'a dit précédemment, le hajj, il lui revient de droit. Et le mandant, celui qui a demandé à qu'on fasse le hajj ou l'umra pour lui, et il doit le refaire. Il doit le faire pour lui-même, selon l'homme et les capacités. D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallam a entendu un homme dire la bayka pour Shubruma. Le prophète sallam, il lui dit mais qui est Shubruma? L'homme il dit un frère et dans une version un proche. Le Nabi sallam il a interrogé, il lui dit est-ce que tu as fait le hajj pour toi-même déjà? L'homme il lui dit non mais ça c'est Allah, je ne l'ai pas encore fait. Il a dit fais le hajj pour toi, puis fais le hajj pour Shubruma. Hadith rapporté à Abu Daoud dans les Sunan et authentifié par Al-Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. Donc là, c'est clairement, c'est la preuve claire que la personne doit le faire, de faire sa adoration pour lui-même avant de l'accomplir pour les autres. Les savants ils disent aussi que le mandataire n'a pas d'obligation. Il n'a pas à prononcer le nom de la personne au moment de faire Al-Hajj ou l'Umra. Ce n'est pas une condition de dire Labbaik Allahumma umratan wa hajjan ala fulan. Ce n'est pas une obligation de le citer nommément. L'intention suffit. Et maintenant, si il le fait, ça reste appréciable. Il n'y a aucun problème. Il dit Labbaik Allahumma umratan an fulan. S'il le prononce ainsi, il n'y a pas de souci. Le mandataire doit accomplir le hajj en mode tamattu. Pourquoi tamattu? Parce que on avait vu que c'est le meilleur type d'accomplir le hajj. Et quiconque est chargé de faire un acte doit le faire de la manière la meilleure et la plus méritoire et la plus parfaite. Et le tamattu est la meilleure forme d'accomplir le hajj. Sauf dans le cas où le mandant, celui à qui on fait le hajj, il stipule clairement à la personne de le faire de cette façon-là. Je donne de l'argent à Abdel Hakim, je lui dis tu fais le hajj à ma place, mais tu le fais de cette façon-là. C'est moi qui choisis. Ifrad, ou qarin, ou tamattu. Dans ce cas-là, il doit se plier à mon souhait et à moi. Encore une chose, si on dit au mandataire voici cette somme d'argent, fais le hajj avec. Hatta dans la formulation, c'est important. Je lui donne de l'argent et je lui dis fais le hajj avec cette somme d'argent. Lui, il doit dépenser ce qu'il lui faut pour accomplir le hajj, mais par contre, ce qui reste, il doit le rendre. L'excédent, il doit le rendre. Maintenant, si je lui dis fais le hajj avec cet argent, je lui dis auparavant voici cette somme d'argent, fais le hajj avec. En français, vous allez me dire, mais c'est la même chose. Dans la langue arabe, non. Les termes, ils ont leur importance. Dans le deuxième cas, tout lui revient. C'est-à-dire qu'il va dépenser l'argent, frais de voyage et les frais qu'il doit dépenser sur place.
Et même le reste, il lui revient de droit. S'il lui dit fais le hajj avec, ce qui reste, il doit le rendre. S'il lui dit ça, c'est pour ton hajj. D'accord? إذا قيل له هذا لحجك فما زاد فهو له. Ce qui reste, c'est pour le mandataire. D'accord? Mais par contre, si il lui dit fais le hajj avec, ce qui reste, il doit le rendre. مفهوم هذا؟ مسألة بالنسبة لي من أراد أن يحج عن والده. Celui qui veut faire accomplir le hajj pour ses parents. Alors que lui, il a déjà fait le hajj. Et ses parents, ils n'ont pas fait le hajj. Par qui il doit commencer? Si vous vous rappelez, on a vu dans la question qui a été posée à qui? Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah. Et ça, c'est l'avis des savants. Ils disent, il doit commencer par la maman. Pourquoi? C'est par rapport au droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné au fond à la maman. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من أحق الناس بصحابتي في رواية بصحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. Il lui a dit à 3 reprises, quand le compagnon il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne qui mérite plus ma bonne compagnie, le prophète lui a dit c'est ta mère, ta mère, ta mère, après ton père. Certains savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, s'il fait tamattu', il peut accomplir la umrah pour son père et le hajj pour sa mère. وهذا يجوز لأنهما نسكان منفصلان. Car ce sont 2 rites qui sont séparés. Ici, Allah Azza wa Jalla facilite une deuxième fois, il inverse. À qui il a fait al-Umrah, il lui fait le Hajj, et à qui il a fait le Hajj, il lui fait l'Umrah. فهم هذا المسألة. مما يحسن أيضا أن يتعلمه الحاج والمعتمر قبل أن يخرج في هذا السفر بعض الأحكام الخاصة بهذا السفر. فالحج سفر، ويجب على من خرج في هذا السفر أن يتعلم أحكام وآداب المسافر. فآداب المسافر كثيرة جدا، وقد اعتنى العلماء بجمعها، وممن جمعها جمعا حسنا الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، فقد ذكر 62 أدبا، ونذكر بعض هذه الآداب مختصرة، ومن أراد التوسع والاستفاضة فيها فعليه بمراجعة كلام الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع في شرح المهذب، مهذب لي الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. أنواع السفر على النحو الآتي. أول نوع سفر حرام، وهو أن يسافر العبد لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من يسافر للتجارة في الخمر، أو يسافر لاقتراف المحرمات، قطع الطريق. وذكر أهل العلم سفر المرأة بدون محرم. النوع الثاني من أنواع السفر سفر واجب، كالسفر لفريضة الحج، أو السفر للعمرة الواجبة، أو للغزو في سبيل الله. النوع الثالث سفر مستحب،
وهو السفر للعمرة غير الواجبة أو السفر لحج التطوع أو للغزو التطوع. رابع أنواع السفر سفر مباح، وهو السفر للتجارة المباحة وكل أمر مباح. وخامس هذه الأنواع سفر مكروه، وهو سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لا بد منه. روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. الوحدة هنا يعني أن يسافر وحده. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، يعني ما أعلم من الضرر والمخاطر والآفات، ما سار راكب بليل وحده. فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيجب على كل مسلم ألا يسافر إلى سفر محرم، وينبغي له ألا يتعمد السفر المكروه، بل يقتصر في جميع أسفاره على السفر الواجب والمستحب والمباح. Parmi les choses que devrait assimiler et connaître al-Mu'tamir ou le Hajj en particulier, tout ce qui concerne les règles relatives au voyage. Ou le Hajj ou l'Umrah, c'est un voyage à la base. Et les savants, rahimahumullah ta'ala, ont énuméré plusieurs bienséances relatives au voyage. Et elles sont très nombreuses. Donc les gens de sens, rahimahumullah ta'ala, ils se sont occupés à les recenser, à les compiler, à les classer, pour permettre à toute personne de connaître les règles relatives au voyage. C'est le cas par exemple de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dans son fabuleux ouvrage Al-Majmou' Sharh al-Muhadhab, l'imam Shirazi rahimahullah ta'ala, il n'est pas grand les frères, il a 2 tomes je crois. 27 tomes. C'est une merveille. Wallahi, c'est une merveille. 27 ans. C'est un kinz. Alors, il a compilé tout ça, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Nawawi, en particulier dans le tome 4, les pages 264 à 287. Celui qui veut lire les frères, on l'a, hein, vous inquiétez pas. Moujoud, alhamdulillah, fil masjid. موجود ما شاء الله اللي حب يقرأ مرحبا به. Donc il a recensé 62 règles et Inch'Allah ta'ala on va les lire ensemble, mais d'une excellence telle. Commençons par déjà définir les types de voyages. Donc on a en premier lieu un voyage interdit, c'est-à-dire lorsqu'il est entrepris pour accomplir ce qu'Allah a interdit ou ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. À titre d'exemple, celui qui voyage pour faire du commerce de vin, par exemple, c'est un voyage haram. Ou faire des choses interdites, quelles qu'elles soient. Ou pour commettre des actes de brigandage. Et les savants, ils ont cité aussi le fait que la femme voyage toute seule, sans mahram. Deuxième type,
le voyage obligatoire pour faire le pèlerinage ou la Umrah ou autre chose qui rentre dans les voyages obligatoires. Troisième type de voyage, le voyage recommandé pour accomplir une Umrah non obligatoire, tatawwa', faire le pèlerinage surrogatoire, hajj tatawwa', une seconde fois, une troisième fois, etc. Et des choses qui sont similaires. Quatrième type de voyage, le voyage permis pour le commerce licite et toutes les choses permises, comme par exemple un voyage de loisirs pour se rafraîchir, se reposer, et des choses comme ça. Kazalik, parmi les types de voyages aussi, on peut citer le voyage qui est déconseillé, qui est répréhensible, makrouh, détestable. Comme le fait, par exemple, le fait de voyager seul, sans compagnie. Et ça, il y a beaucoup de choses qui s'appellent les hada safar makrouh. Sauf pour une nécessité. En effet, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous savez ce que je sais de la solitude, et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la solitude dans le voyage, ce que ça procure comme préjudice, comme danger, comme méfait. Si vous savez ce que je sais de la solitude dans le voyage, personne ne se hasarderait à voyager seul et la nuit en plus. Voici les types de voyages mentionnés par les savants, rahimahumullah ta'ala. Il est donc obligatoire pour chaque musulman de ne pas entreprendre de voyage interdit et il est recommandé de ne pas chercher à voyager pour des raisons réprouvées. Il devrait se limiter et se contenter dans tous ces voyages aux voyages obligatoires, recommandés ou permis. قال الإمام النووي رحمه الله باب آداب السفر وهذا باب مهم تتكرر الحاجة إليه ويتأكد الاهتمام به والمقصود هنا الإشارة إلى آدابه مختصرة. أولا إذا أراد سفرا يعني إذا أراد العبد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت ويجب على المستشار النصيحة والتخلي من الهوى وحظوظ النفس. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. وتظاهرت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشاورونه في أموره. ثانيا إذا عزم على السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. ثالثا إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج عن مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم وأن يرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة. وذكرنا أيضا يكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقتهم يترك لمن تلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى, donc il dit, l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, chapitre de certaines règles et bonnes manières en voyage. Il dit que ce chapitre est important
la nécessité de le suivre se répète fréquemment. Tout le monde voyage. Donc ce serait bien de connaître un peu les règles. Et il est impératif d'y prêter attention. L'objectif, ici, est de souligner brièvement les bonnes manières liées au voyage. Premièrement, il est recommandé à celui qui veut entreprendre un voyage de consulter quelqu'un à qui on fait confiance en matière de religion, de science et d'expérience. À propos de la conduite du voyage au moment choisi, et en particulier le Hajj ou l'Umrah. Ce n'est pas un voyage anodin. Déjà, c'est un voyage ibada. Donc la personne doit savoir comment voyager, comment entreprendre ce voyage en particulier. Et il est obligatoire pour la personne consultée. Si quelqu'un vient te consulter, il te fait obligation, ya Abdallah, de prodiguer des conseils sincères, en se détachant de ses désirs personnels et de ses intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et consulte-les à propos des affaires. Et des hadiths authentiques et concordants attestent que le prophète alayhi salatu wa sallam était lui-même consulté par ses compagnons de toutes leurs affaires et lui-même arrivé sallallahu alayhi wa sallam de consulter ses compagnons kadhalik. Deuxièmement, quand on décide de voyager, la sunna veut qu'on consulte Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant 2 unités de prière surrogatoires, puis invoquer Allah avec la prière de consultation. Troisièmement, une fois résolument décidé à entreprendre un voyage pour le pèlerinage, ou dans le cadre d'une expédition, ou pour d'autres fins, il convient que le voyageur se repente de tous les actes de désobéissance et des actes répréhensibles. La repentance. Il faut qu'il répare les torts faits à autrui, tous les préjudices qu'il aurait potentiellement commis. Et il règle ses dettes dans la mesure du possible. Et il restitue les dépôts. S'il a des dépôts à qui, si on lui a confié des dépôts, il faut qu'il les restitue et les rende à leurs ayants droit. Il essaie d'arranger tous les litiges relatifs à une affaire entre lui et autrui. On a vu كذلك qu'il rédige son testament. ما له وما عليه. Et quand il rédige son testament, il le fait attester par des témoins. Et il donne procuration à quelqu'un, il doit mandater quelqu'un pour régler ses dettes. Il ne peut pas les régler dans les médias. Le voyage est incessant. Il doit partir, donc il délègue. Et il doit laisser à sa famille. Il faut penser à sa famille aussi. Et à tous les gens dont il a la responsabilité. Et aller dans le cas où celui qui subvient à leurs besoins. Et il doit leur laisser, et aux personnes dont il a la charge, ce qui leur permet de vivre jusqu'à son retour. رابعا إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته قبل أن يخرج في أي سفر. يسعى في إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته من قريب أو معلم أو غيره. ولا يشترط إذن الوالدين لحج الفرض، فهو يسترضيهما، ولكن ليس هذا بشرط أن يأذن له بحج الفرض، ولو منعاه من آدائه لم يطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعض الناس تجده ربما ينكر على ابنه أنه حج قبله، وربما ينكر الناس عليه، يقولون كيف
والداك لم يحجا بعد وأنت تذهب تحج وتترك والداك. الحج على من؟ على المستطيع، فإذا استطاع هو مالا وبدنا وجب الحج في حقه هو. فإن استطاع أن يحج بوالديه أكرم وأنعم، وإلا يبدأ بنفسه. Quatrièmement, obtenir l'agrément de ses parents et de toute personne à laquelle il doit obéissance et bienfaisance. Alors il essaye au maximum d'avoir l'agrément de ses parents. Et aussi les personnes à qui il doit obéissance et bienfaisance, comme ses proches, ses chouyours ou autres. Et la permission des parents pour accomplir le pèlerinage obligatoire n'est pas une condition. À savoir, si maintenant l'enfant il a vérifié les conditions pour partir au Hajj, à savoir il a cette capacité financière et physique, le Hajj lui incombe à lui d'accomplir le Hajj. Maintenant, s'il a les moyens, il ramène avec lui ses parents, alhamdulillah. Mais on trouve beaucoup de gens reprochent à l'enfant, et surtout si ses parents ils n'ont pas fait le Hajj, ils disent comment c'est toi qui pars et tes parents ils n'ont pas encore fait le Hajj. Le Hajj il est fard ala man, il est obligatoire pour qui d'abord? Pour la personne. Si maintenant il peut après aider et accompagner ses parents, qu'il le fasse. وهذا الذي ينصح به. Si la personne elle a les moyens, soit pour ses parents, soit pour son épouse. إذا تيسر ذلك, si la personne elle a les moyens, qu'elle ramène aussi son épouse. Est-il obligatoire à l'homme de payer le Hajj pour son épouse? Ce n'est pas une obligation. S'il le fait, ça fait partie seulement de la bienfaisance envers l'épouse. Mais ce n'est pas un caractère obligatoire. واضح. فلا يجب على الزوج أن يخرج بزوجته للحج ليكون محرما لها، ولكن من الإحسان المندوب إليه ومن المستحب أن يحج بها، خصوصا اليوم، surtout à notre époque. Imaginez quelqu'un, il va faire le Hajj tout seul, après, s'il doit encore refaire le Hajj pour accompagner sa femme, ça va coûter, ça va chiffrer trop d'argent, ça va coûter beaucoup d'argent. À la limite, il profite de cette occasion et il ramène avec lui ses parents pour les aider et aussi sa femme, s'il a les moyens, bien sûr. وليس أيضا للزوج أن يمنع زوجته الذي تم شروط الحج لها أن تحج، فلها أن تحج ولو لم يأذن لها، إلا أن تخاف أن يطلقها مثلا فتكون حينئذ معذورة، لأن طلاقها ضرر عليها ويأثم هو لذلك. Et la femme, si elle a vérifié les conditions pour le Hajj, la permission et l'autorisation de son mari n'est pas obligatoire. Elle lui demande, et s'il ne veut pas, elle peut partir avec un mahram autre que son mari. Sauf, le Hajj obligatoire, on parle du Hajj obligatoire. Et dans le cas où il refuse et elle craint un préjudice comme
le divorce par exemple, là, elle a cette excuse, mais c'est le mari qui prendra le péché. Voilà. Et une anecdote, subhanallah, une femme, elle a demandé à son mari plusieurs fois, c'était en 2015, elle a demandé à son mari, à chaque fois, elle lui demande de l'accompagner au Hajj. Et à chaque fois, il refuse. Hein? Wallah, elle lui a proposé même de lui payer le Hajj. Et malgré ça, il ne voulait pas. وهذا بعض الناس. Et tout dit, j'ai encore le temps. Et subhanallah, depuis 2009, à chaque année, elle lui dit, cette année on part au Hajj. Non, c'est pas cette année, l'année prochaine. L'année prochaine, en 2015, elle a décidé d'y aller. Et elle l'a inscrit avec elle. Et le jour où ils allaient payer, il a dit, moi je pars pas. Elle a dit, par Allah, si tu pars pas, soit je prends ton fils, soit je pars tout seul. À la fin, il a fini par l'accompagner. En arrivant à Mecca, elle a fini les rites. Et une fois, il restait 3 ou 4 jours avant son retour. Elle était dans l'escalator qui montait sur la sath, la terrasse. Elle fait un arrêt cardiaque et elle décède. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, alhamdulillah, que je suis venu avec elle. Alors tu sais pas. S'il lui arrive quoi que ce soit, après tu vas le regretter. Des questions par rapport à ce qu'on a dit? ما شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.